सो पिछले बार असीं देख रहे थे एलिया बारे, आप उसे तो ही अगे कंटिन्यू करांगे। दोबारा एक बार थोड़ा रिपीट कर लें क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे को काफ़ी सवाल है ये बारे। पहला राजा 17:1, पहला राजा 17 चैप्टर 1 नंबर वर्स। एलिया तिशबी ने जो गिलाद दे वासियों विचों सी आग नूं आख्या, भाई जिउंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दी सौं जिस दे अगे मैं खड़ा हाँ, इन्हां वरियां विच मेरे वचन तो बिना ना त्रेल पवेगी ना मींह। हाँ जी, किन्ने कहा ਸੀ? एलिया ने। एलिया कितों आया ਸੀ? गिलियाद तो। आप पिछले बारी गल की थी गिलियाद बारे, ठीक है। थोड़ा मैं इस बार भी थोड़ा होर शेयर कराँगा, पर अज आप सब तो पहले सवाल देखांगे, जैलसी अच्छी चीज़ होंगी कि बुरी चीज़? जैलसी बुरी, ठीक है, सही होंगी किदा? जब किसी चंगे काम भी की जाए। हाँ जी, जब किसी चंगे काम ना जे तो परमेश्वर वास्ते रखो तो वधिया गी, जे तो परमेश्वर वास्ते ना रखो तो उदा रखी जाओ तो फिर की आ माड़ी। क्योंकि जे ध्यान देखोगे तो ईवन एलिया भी कहता 19 चैप्टर की वर्स नंबर 10 विच, पहला राजा 19:10। अगों उसने आख्या, हाँ जी। मैं यहोवा सेना दे परमेश्वर दी अनक नाल सड़िया हाँ जी, तेरा हाँ, क्यों जो इस्राएल ने तेरे नेम नूं त्याग दिता, हाँ जी। तेरियां जगवेठियां ढा सुटियां, हाँ जी। अते तेरे नबियां नूं तलवार नाल वढ दिता। बस आमीन। हिंदी च लिखा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, ठीक है। वो कहना मैं जलसी रखी। सो आप वेखते हैं कि एक इंसान जड़े कि एक नॉर्मल इंसान ही, जो उन्हें परमेश्वर उसते जलसी रखी उन्हें आशीष पाई, ठीक है। अगर भी ध्यान रखोगे तो वर्स नंबर 1 में लिखा वा तिशबी कौन? वर्स नंबर 1 17:1 तां एलिया तिशबी ने एक मिनट, एलिया तिशबी, पर आप जानते एलिया कौन ही? नबी ही। पर बाइबल की कहती एलिया की है सिंपल, इतने नबी नहीं है, तिशबी है सिंपल साधारण बंदा। उन्हें जो परमेश्वर वास्ते जैलसी रखी तो उन्हें वो एक प्रॉफिट बन गया, ठीक है। एक चीज़ आप होर की थी पिछली बारी कावां बारे, आप की किया कावां बारे? क्यों कहाँ भेजे उथे? हाँ जी, ना भुख मिटाने की किया आप? कहाँ क्यों भेजे उथे? पिछले बारी आप स्टडी की थी। हाँ जी, क्यों? क्योंकि काम की करता हमेशा अपने बच्चों को छड़ दिंदा। तो परमेश्वर की कहना चाहते मैसेज की एलिया वास्ते? एलिया तो मैं की बना के रखा? काम बना के रखा, क्योंकि रोटी कहते जानी ही परमेश्वर के बच्चों वास्ते। पर एलिया कहता ना, की होगा? सोका पऊगा। क्यों पऊगा? क्योंकि तू तेरे बचन चा भी लिखा व्यवस्था 11 कि जे लोग मूर्ति पूजा करनगे तो की होएगा? ना मीह ते ना ओस, ठीक है। दोनों चीज़ां हो गई। अगे चलते हैं वर्स नंबर 8 के 17:8 9 यहोवा ने एक वचन ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਪਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। बस आमीन, ठीक है। हुण परमेश्वर ने कित्थे भेजता एलिया नूं? कित्थे भेजता? सारपत। सारपत किहड़ा नगर है? जे ध्यान रखोगे तो वर्स नंबर 16 की 31 नंबर 16 की 31। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਰਸ਼ਬਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਦੋਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤਬਾਲ ਦੀ ਧੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। बस आमीन। तो वेख्या राणी कितों आई थी? इजबल राणी कितों आई थी? सिदोन तो। ते परमेश्वर ने कितने भेजा? हुण उन्होंने उस जगह पर राणी के शहर च भेजता, उत्थे जाके रह, ठीक है। एक चीज़ मैं होर शेयर करनी, जी पिछली बारी गल की थी गिलाद बारे। गिलाद पहली बारी वर्ड कितने आया बाइबल में? उत्पत्ति 31 चैप्टर च वर्स नंबर
44 44 44 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਥੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਢੇਰ ਕੋਲ ਖਾਧਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਲਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਗਰਨ ਸਹੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੇਦ ਰੱਖਿਆ। ਗਿਲਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਗਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਲਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 44 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ, ਨੇਮ ਬੰਨਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਚਾ ਬੰਧਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 17 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਗਿਲਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਨੂਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੂਹ ਦੀ, 4 ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। 31 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਜਦ ਅਬਿਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਏਲੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਏਲੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 14 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਭਾਈ ਵੇਖੇ ਏਲੀਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਏਲੀਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਚਲੋ ਉਤਪਤੀ 31 ਦੀ 32 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਪਾਲੇਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 7 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ 10। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੌਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਤਪਤੀ 31 ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਬੰਨਣ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੀ 8 ਤੇ 9। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਸਾਰਪਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ, ਸੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼। ਸਤਾਰਾਂ ਦੀ 4। ਤਾਂ ਆਉ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂ ਕੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ? ਮਾਂਸ ਤੇ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਏਲੀਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਛਲੀ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਸ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 17 ਦੀ 10। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਤੇ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਘਰੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ? ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਲਾਸਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮਰ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਵਰਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਵਰਸ ਨੰਬਰ 12 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ। ਵਰਸ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਮੀਂਹ। ਬਸ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਨੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਕਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸੋਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਸ਼ਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 10 ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਚਾਹੇ 17:10 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਕਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈ, ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕੁੜੀ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ। ਨਾ ਹਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹਜੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸਤੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਸਟੋਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 14 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋਲੇ ਨਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਪੂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲੀ ਖਾਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਖਾਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਦੋਗੇ ਇਕੱਠਾ? ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਦੋਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੋਗੇ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਚਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਊਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭੜੂਲੇ 'ਚੋਂ ਆਟਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਚਨ ਭਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਰਸ ਨੰਬਰ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ। ਵਰਸ ਨੰਬਰ 15 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? हे परमेश्वर ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ठीक है, सो ਆਪਾਂ स्टोरी देखी कि पुत्र बीमार होया, जी उठा। पर उस बाद वर्ष नंबर 24 में लिखा, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का। स्त्री ने की क्या? ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। एक मिनट, हुण की कहंदी पई मैं की जान लिया? ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। जे तुसीं एलिया जगह आंदे तुसीं की कहंदे? स्त्री कहंदी पई आ कि हुण मैं जान लिया तू परमेश्वर बंदा। तुसीं एलिया जगह आंदे तुसीं कहंदे? तुसीं कहना बड़ी सियाणी हैगी है ना, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਪਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ? ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ। ਉਤਪਤੀ 18:4। उत्पत्ति थोड़ा जिहा पानी लिया जावे तां जो तुसी अपने चरण धो के रुख हेठ आराम करो। हाँ जी, अब्राहम दी ते किहदी स्टोरी आ गई? दूतां दी, जेचो की कहंदा पानी दी गल। उस तो बाद 5 नंबर वर्स विच की कहंदा सी? मैं थोड़ी जही रोटी भी लियाउंदा हां। हाँ जी, सो अपने मनां नूं तृप्त करो। पहला की आ गया पानी, फिर की आ गई रोटी। अगे देखो वर्ष नंबर 6। तद अब्राहम ने सारा कोल तंबू विच छेती जाके आख्या, चट कर और 3 माप मैदा गुन के फुलके पका। ओदे को की इस तरीके होते? हाँ जी, आटा ही कि मैदा ही? इत्थे भी की आ मैदा, ठीक है? सेम स्टोरी चलती पई। वेखोगे हुण आपां दूजी स्टोरी शुरू करांगे अब्राहम दी ते दूतां दी। उह च भी पानी लियाओ, बाद चों रोटी खाओ। उधर भी की आ, वो कहंदा पानी, बाद चों की आ रोटी। अच्छा, दूसरी चीज़ उस तो बाद इस्त्री ने की जवाब दिता सी अगे जदों क्या ही रोटी लिया, उन्हें की जवाब दिता सी? मेरे कोल कुछ नहीं आ, ये खा के कौन कौन मर लगा? मैं ते मेरा पुत्र। तुहानूं दूजी स्टोरी याद आंदी? इस तो अगे एक किस तरह पुत्र दा मरन लगे सी? हाँ जी, एक स्टोरी उस तो अगे आंदी उत्पत्ति दे विच ही, जिथे किस तरह पुत्र मर लगे ही दोनों। हाजिरा ते इशमाइल, ठीक है? दूजी स्टोरी किहड़ी आंदी जिथे पुत्र ते मां मर लगे ही? हाजिरा ते इशमाइल जदों और होण लग पैंदी, ठीक है? तीसरी चीज़ देखो एक होर, जिहड़ी आपां एक होर चीज़ देखांगे।
ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਆਂਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 17:13 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17:13। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਨਾ ਡਰ। ਨਾ ਡਰ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਉਤਪਤੀ 21:17। 21 ਉਤਪਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਡਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਥੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ? ਦੂਤ ਨੇ ਦੂਤ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ? ਏਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਤ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17:17। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੀ 22:1। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸੇ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ 22:1। 22:1 ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ 17:19। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਹੂੰ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਕ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਕਾਂਤ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਾਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ 3 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਤਪਤੀ 22 ਦੀ। ਉਤਪਤੀ 22 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਬਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਾਕ ਨੂੰ? ਪਹਾੜ ਤੇ। ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਵਨ 4 ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵਾਲੀ, ਚੌਥੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ? ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਇਸਾਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਸੇ ਸਟੋਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸਾਕ ਦੀ ਸੌਰੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੂਤ ਆਏ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਏਲੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਈਬਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਮੀਂਹ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਨਮ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ? ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ, ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਨਮ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਮੁਰਦੇ ਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, 3 ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? 1 ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ? ਏਲੀਆ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਕਾਂ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਸ ਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ?